दीवे जिवें कोई वो नहीं कर रहे, कहते इन्हां दा धुआं ही ना चढ़ जाए उधर नूं, वो कहंदे बहाना चाहिदा ना उन्हां नूं। क्या है ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। मिसाल दसां तुहानूं, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। अज धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी का 551वां प्रकाश पुरब समूचे संसार भर विच मनाया जा रहा है। उत्थे ही जेकर गल करिए किसानां दी तां किसान अपनियां हक्की मंगां दे लई जो काले कानून ने उन्हां दे खिलाफ दिल्ली दे विच दिल्ली बॉर्डर दे उत्ते डटे हुए ने। पर हरियाणा दे जेकर इकत्तर होए इन्हां किसानां दी गल करिए, हरियाणा दे विच आए होए इन्हां किसानां दी गल करिए तां ये जिथे अपनियां हक्की मंगां दे लई इत्थे डटे होए ने, सरकार दे खिलाफ खड़े ने, उत्थे ही इन्हां दे वल्लों धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे 551वें प्रकाश पुरब नूं भी ध्यान विच रखिया गया ते सवेर तो ही धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं मुख रखदे होए वख-वख समागम कीते गए ते इस वेले ये अलौकिक नज़ारा रात है। रात वेले तुसीं वेख सकते हो कि किसान भरावां ने, किसान जथेबंदियां दे वल्लों एक अनाउंसमेंट हुंदी है कि अज सबना ने धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी का जो 551वां प्रकाश पुरब है, सबना ने आपां ने इत्थे सड़क दे उत्ते ही मनाउणा है ते उस दे लई जो दीवे आटे दे ने, आटे दे दीवे बालण दा हुक्म जारी हुंदा है। सो उस नूं ध्यान दे विच रखदे होए किसान भरावां ने, नौजवानां ने रल के पहलां दीवे तैयार कीते खुद, फिर उन्हां दे विच सरों दा तेल पा के उन्हां नूं जगाया। साफ तौर ते तुसीं वेख सकदे हो कि 551वां प्रकाश पुरब किवें मनाया जा रहा है। ये 551 लिखिया गया। इस तरह जेकर आपां गल करिए ट्रैक्टरां दे कोल दी, तां ट्रैक्टरां दे कोल भी जिहड़े दीवे हैगे आ वो वेखे जा सकते हैं। सड़क के किनारे के उत्ते दीवे रखे गए ने, लगाए गए ने। सो कुछ किसान भरा है ने, गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कित्थों आए हो जी? फतेहगढ़ साहब सरहंद तो। अज आपां नूं धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी का जो प्रकाश पुरब है जी, वो इत्थे मनाउणा पै रहा जी। किवें किवें लग रहा? बहुत खुशी जी मना रहे हैं जी, हैं पूरे चढ़दी कला च। अगे गुरु नानक पातशाह जी की जे गल करिए तो उन्होंने बाबर नूं मूँह दे उत्ते जाबर कहता सीगा ते गुरु नानक पातशाह जी तो ही असीं सिੱਖਦੇ आए हैं ते अज उसे पातशाह जी नूं वेख के ही असीं संघर्ष भी कर रहे हैं। ते की लगदा भी ये मोर्चे हुण फतेह होणगे जी? देखो असीं तां जिहड़ी पब्लिक है असीं तां तैयार बैठे हैं, हुण बाकी उन्हां दा की पता हुण कि विचों की गौरमेंट दी की नीत है बाकी है जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। देखो ये साडा रहबर है ना, नानक तिनको सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया ना। सतगुरु ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਜੰਮੇ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ औरंगजेब तक नहीं रहा इत्थे है ना। तो वो हुक्मरानां दियां जिहड़ियां बहुत छोटियां पावरां ने। ये जिहड़ी रूहानी ते रहबरी ताकत है सतगुरु नानक ते सतगुरु नानक साहब ने जिहड़े वो साडे दिलां च ने। उन्हां नाल असीं इन्हां नूं कंपेयर भी नहीं कर सकदे। वो इन्हां दे मुताबिक कख भी है नहीं। इउं ही चढ़दी कला च मनावांगे।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਦੀਵੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਭਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈਣ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੀਵੇ ਆਟੇ ਦੇ ਜਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਹੀ 1-2 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਭ ਮਾਲਤਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ 2-3 ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਵਾਲਾ, ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਬਚਾਏ ਸੀਗੇ, ਐਤਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਖਾਓ। ਵੰਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਗਏਗਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੋਊਗਾ ਹਰੇਕ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਈ ਚੱਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਮੰਗਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਦੀਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਿਓਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਹੱਦ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਧੂੰਆਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਅਸਲ ਨਾਲ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੁ %, 14% ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 16% ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਤਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16% ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ 16% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ 100% ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 56% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 46% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 46 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30% ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ 14% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ। ਤੇ 14% ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ 16% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 1% ਨਾ ਮੁਚਣ, 1%। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ 57% ਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀ? ਅੱਜ 57% ਗਿਣਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਸ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਉਂਗੇ ਅੜਾਉਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਕਰ ਹੋਣੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਣਖ ਕਿਹਦੀ ਜਾਗੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। 21 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੌਂ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ। ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਉਹਦਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੂਗਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ
ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਜੀ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਦੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ 1665 ਦੀ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਸਿਰਫ 60,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 30,000 ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਰਨ ਦੀ? ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਗਿਆ, 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਡੋਲਾਂਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਬਣਾ ਕਰਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੁਖੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ। ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਣੀ ਚਾਅ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਬੂਤ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੋੜ ਜਗਮਲ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕੌਮ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਾ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਰਾੜੀ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾੜੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਰਾੜੀ? ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ।
ਇਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬਾਜਿਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ 26-27 ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੂੰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੋਸ, ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ। ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ
ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ। ਸੋਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਰਾਗ ਜਾਵੇ, ਸੋਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।